Ой. Так, всем привет. У нас вечерний стрим. Продолжим играть вампиров Маскарада. Ну и там что-нибудь другое еще тоже поиграем. Ханта продолжим, к примеру. Да. Форум пока еще не созрел. Его поэтому тогда трогать не стоит. Я так подумал. Как созреет, так можно и сразу протыкать. Так. Какая же ты до сих пор громкая. Хоть и сделайте потише. Так, даунтаун, особняк. Какому-то Кроути или Каути, я не помню. Короче, кому-то мы пришли. Так. Ага, кстати, что-то я хотел это. Вдруг у меня опять GeForce Experience активировался. Сейчас я внутриигровой оверлей выключу. То зараза иногда жестко мешает. Мне кажется, от него лаги потом. В некоторых играх. Твою мать. Она не включается, да? Походу. Нет, вот. Слава богу. Отлично. Кайф. Так. Ага. Прослушали мы эту запись. Девушка какая-то. Мои исследования продолжаются довольно вяло. Меня охватила ужасная апатия, когда болезнь моей жены стала прогрессировать. Мои подопытные становятся беспокойными без должного присмотра, но мне никак не удается собраться духом и вынырнуть из этой черной депрессии. Сколько ночей я уже потратил, глядя в никуда с вершины башни и размышляя о тщетности бытия. Депрессия у вампира нашего. Музыка здесь прикольная. Да мать твою. Дверь нормально откройся. Значит, здесь башня тусуется, да? Отчет.
Ням-ням. Угу. Ах, ни хрена. Да черт подери. Вот так вот. Так-то лучше. Угу. И пац. Какой-то жесткий пиздец тут происходит. Понял. Так, а эта дверь-то куда? Следующая такая же комната, видимо. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means cure. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular. Так. А игра мне хер не захватилась, да? Ёб твою мать. А так, стоп. И чат тогда придется переместить сюда. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for its fiction. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, rather high office by the sound of things. I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction, so that I may move more expeditiously toward a cure. Так.
Эм, Там, кстати, никаких ключей даже не было. Вроде бы. Надо смотреть нормально. Может, на столе лежал ключ? Или типа того. Нет. О, кнопка. Понятно. Вот так вот. Так. Блинский упырь. Ага. Теперь я наверху. Так, шорткат открыли. Хаос, подобно разуму, можно постичь лишь посредством научного процесса. Порядок, однако, ничем не хуже внимательности. Время — тот ключ, что связывает то и другое, свидетельствует об их приливах и отливах. Боже мой. I have accepted the role of Primogen for Clan Malkavian, the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father figure of old, or poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance, when it should concern itself with the science behind their suffering. For I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers of this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is heightened. Their intelligence is not the question, no, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were half-talent, what must be my obvious infatuation with reason, for the devil would do well to have such honey-tongued tempers. Черт. Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their silent song. Whether it is born of habit, from addressing their ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, their linguistic flourishes belie a faith in superstition. Да, немного зрителей. Дикукс, привет. Да, это точно. Но мы не страдаем по этому поводу. Я и рад тому, что ты здесь. Клык Трауда. Модификатор проекта Безумие +1. Классно. Ага. Потом сюда. Так, теперь сюда. И сюда. Почему не работает? Все. Класс. Так. Ага, я понял, что это за комната. Сейчас туда прибежим. Открыли внутреннее святилище Граута. Понял. Шар. Ну, спроси его о чем-нибудь, типа, у меня будет удачная неделя, там восклицательный знак шара, или, ну, что-то в этом роде. Он иногда, блин, жестко может ответить. Прям
пугающе хорошо отвечает иногда. As I expand my dealings with the vampire government, I have encountered a disturbing new symptom of this affliction. Frequently, in conversation, I would hear voices Он должен был работать. Почему не работает? not their own, but which seem to have insight into their lives more than I could gather from simple conversation. Блин. Echo from deep within my Дикукс застрелил себя. cannot be certain that this symptom belongs to my Так. symptoms my vampiric peers, for they have proven themselves true predators to whom I could be loath to reveal any sign of М, Indeed, these voices have counseled me against confessing their presence, and until I can confirm their source, I listen. The information the voices have Oh. given ranges from curious to frightening. The latter case is especially true of one powerful vampire whose name I shall not О, кайф. Пакеты крови. interests of Белдиш. Так. Как же много крови. Нет, доски не ломаются. А, блять! Лол? Я чё, сдох? Пиздец, бля. Вот это я скримакс получил. Ты что, сепуку сделал? Блин. Хочет чувак упиливаться в чате. Все будет хорошо. У меня на канале тебя выслушают. Все будет у тебя отлично. Не стоит так жестко выпиливаться. Так. Блин, сколько ножей. О, кстати, у меня же тоже есть какой-то непонятный нож. Нож. А, вот он. Этот... Да. Этот крупный клык мог принадлежать лишь кровожадному хищнику. Все становится лишь... А, вам становится легче при мысли, что теперь таким одним типа меньше, да? Таким монстром. Ну, лятненько. Сохранимся. Пойдем вниз. Надо будет проверить шар. Почему не пашет? Так. Прикольная вещь вообще. Ща. Так. Мобот. О, Дикук, спасибо за фоллоу. Спасибо большое. Так. Здравствуй, дорогой зритель. Добро пожаловать. Где мне мобот-то? Почини как-нибудь, зайду, проверю. Да, прямо сейчас этим занимаюсь. Так. Permission. Timers. Команды. Так. Вот, Magic Ball.
Не то. Русская рулетка. Так. Вроде как сейчас теперь должно работать. Типа... Вот, не рассчитываю на это. Да, скорее всего, не пройду. Игра-то супер большая. Ой, блядь. Охренеть, сколько вас здесь. Блин, я в трупе застрял. Ах ты мразь. Так. Хм. Прикольная комната. Так, идем дальше. Ох ты, какой риски. Так. Так. В последнее время голоса звучат все чаще и настойчивее. Теперь они остаются со мной даже после окончания разговора, чем изрядно меня досаждают. Боюсь, что в вампирских собраниях другие начинают замечать мою обозабоченность.
Я снова думаю о том самом вампире, о котором упоминал ранее, и кого я не смею называть, и все время возвращается страха. Если голоса говорят правду, то моя осторожность не напрасна, поскольку они говорят о его страшнейших преступлениях как в прошлом, так и в будущем. Граут уже не раз во время разговора с ним я замечал подозрительность. В глазах недоверие. Должно быть, страх отражается на моем лице. Что я могу сделать в такие моменты, чтобы удержаться? Голоса говорят о каком-то конкретном вампире. Так. Я больше не в безопасности. Уверен в этом. Голоса слишком часто говорили правду, поэтому я полностью прервал контакт с сообществом вампиров. Мое отсутствие без сомнений привлечет внимание, но у меня больше нет сил сохранить видимость хладнокровия под деликатными взглядами моих якобы коллег в его особенности рядом с ним. Голос уговорил меня совершить то, что я боюсь, может оказаться след сделка с дьяволом. Но мне нет иного выбора, ибо их требования постоянны и безжалостны. Я заперся в своем особняке. Я знаю, что он нападет на меня. Он пойдет на все, лишь бы притворить в жизнь свои амбиции. И он знает, что я это знаю. Я предпринял меры, чтобы защитить свою драгоценную жену. Ничего не придется отложить, пока мы оба не будем в безопасности. Этот дом был построен с учетом возможного вторжения, но в те времена я не был осведомлен обо всех многообразии вампирских возможностей. Голоса эхом отдаются в изломанных коридорах моего разума. Эти темные шепоты о мрачной, бестелесной угрозе, что возвращает конец, полный конец всему. Ого. Это его жена. Мягкая игрушка. Мозг. Окей. А чел вообще старый. Очень даже старый. Блин, он мертв. Дерьмо. Его заковали в цепи и ёбнули осиновым колом. Блин, кто чё взорвал вообще? Граут, склонись и будь очищен пламенем. Граут мертв, а ты кто такой, черт побери? Граут мертв? Как жаль, что нет моей руки. Неважно, скоро ваши самозваные короли, ложные пророки и все прочие отмеченные знаком зверя будут стерты с лица земли ради пришествия Господнего. Это охотники за вампирами, что ли? А ты кто такой, черт побери? Пока будешь гореть, скажи им, что твою проклятую душу отослал Ген Огненный Грюнфельд. Бах! Все посланцы сатаны вернутся сюда, туда как... Откуда пришли. Пусть эта праведная демонстрация послужит демонстрацией для всех, кто служит архидьяволу Лакруа. Я иду за тобой, Лакруа. Силой Господней я очищу твою черную душу. Валяй.
Блин, весело у них тут. Мать твою, я горю. Бля. Так. Туда тоже не вариант. Может, туда пойду. Нет. Окей. Хотя бы сюда можно. Так, эти двери не открываются, по-моему, да? Блять. Какой ты резкий. Крик Вильгельма почти что. Выпрыгнули из окна. Хупак. Просто Спайдермен, блин. Спайдермен, Спайдермен. Поп-поп-поп-поп, Спайдермен. Блин, а дом у него был прикольный на самом деле. Жалко, кухни нету. Кухни нет. А зачем мне он кухня, да? Хотя, с одной стороны, он же вампир, блин. Вот он готовить будет. Так, Ля Кроу. Вот сюда пойдем. Так, это мне не нравится. Вечер добрый, что-то горит. Пахнет, словно кто-то гамбургеры спалил. Не обращай внимания, мне надо выйти с Лакруа. Хорошо, я вызову лифт. О боже, сбег за одним из тех двойных гамбургеров. С луком, сыром, ветчиной, соусом. Заткнись, я не хочу. Блядь, сейчас у меня еще аппетит вызовет. Придворные все еще не связались с Граутом. Я полагал, что Ясен дал понять, что тебе не следует возвращаться, пока мы не получим от него вестей. Если совет хочет услышать Граута, им придется устроить спиритический сеанс. Граут мертв? Как? Так, этот тип Бах поджег его дом. Чуть не убил меня во вторых. Бах. Он пытался сжечь меня, и он серьезно вас ненавидит. Каждый раз надеюсь, что потерял след. Похоже, Бах убил Граута, чтобы выманить меня. Вообще-то на момент его прибытия Граут уже был мертв. Бах не знал, что Граут мертв. Бах охотник. Они преследуют и убивают нас, чтобы ублажить своего бога. Но, как и у большинства смертных, их так называемая вера – ничто иное, как средство удовлетворить жажду убийства. Что ж тогда, кто мог убить Граута? Но когда я пришел, я видел Найнса Родригеса, выходящим из особняка. Посмотри на меня. Это правда был Найнс Родригес? Ведь если да, то впоследствии ты понимаешь, к чему это может привести. Ты хоть немного соображаешь? Ну так, может, скажете мне, мистер Драма? Я рад, что ты находишь это забавным.
А вот я нет. И знаешь почему? Ну что ж, в обычных обстоятельствах я бы немедленно объявил на убийцу кровавую охоту, однако анархии этого города воспримут подобные действия как объявление войны. Мне не нужна с ними война. Для принятия нужного решения понадобится время. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus. And I believe that Надо посвящаться перед первородных. Пока я принял решение по поводу анкарского саркофага, я верю, что ради безопасности жителей этого города мы должны поместить саркофаг под надзор. Тебе уже удалось доказать свою out of all my незаменимость, так что в отсутствие иных свободных кадров я доверяю доставку саркофага тебе. Его без лишнего шума отвезли в музей естественной истории пару часов назад. the manifest from Zane Согласно судовой декларации с Дейн, на борту была небольшая коробка с этих же раскопок, но она помечена как пропавшая. Смотри внимательно. Возможно, ее проглядели. Жизненно важно, чтобы мы получили саркофаг в течение ближайших нескольких часов. yes, Да, конечно. Вот возьми. Нельзя, чтобы один из моих running around представителей не был должным образом экипирован. $300. Спасибо, это позволит мне быстрее доставить вам саркофаг. Вот ключи от парадного входа в музей. Саркофаг должен находиться в каком-нибудь помещении для исследований. Там есть небольшой штат охраны, но я не хочу резни. Обмануть смертных не сложнее, чем убить. as they are. Мы отказываемся от ключей. There is a degree of immediacy Это задание определенной степени срочности. Действуй быстро. И как as on и на Дейн, не открывай анкарский саркофаг. Какая бы ни была причина. А теперь, извини. Ясно. Анкарский саркофаг. Мафак. Саркофаг, мафак. Мгм. Че это был? Так, ладно. Музей. Где же музей тут находится? Отель. Может, это музей? Нет. Ля опера. Лёпера. Так, с Найнсом надо поговорить. Ты жалкий уёбок, ты нарываешься и видишь сюда же полицию. Полегче, Скелтер. Ты указал на Найнса, сказал, чтобы он убил того долбаного первородного. Я прекрасно знаю, что я видел. Да это хреново прикол Лакруа. Найнс был здесь с ними каждую минуту всю прошлую неделю. Да он просто не мог быть там. Его изъебисто подставили. И вопрос лишь в том, замешан ты в этом или нет. Возможно, Найнс не такой герой, каким ты его вообразил. Я не знаю, сделал он это или нет. Я знаю только то, что видел. Хотел бы я верить, что тебя использовал в темную, но я буду присматривать за тобой, малыш. Так, куда Найнс делся? Вряд ли ты увидишь его до тех пор, пока ты это дерьмо не рассосется.
Слушай, малыш, ты лишь сделал то, что пришлось. Всего лишь вестник, правда? Где сейчас Нэнс? Я слышал, что Нэнс предупредили, наверняка он теперь на некоторое время залег на дно. А чем? Ведь анархия будет стоять за него, так? Да, безусловно, но тут кругом бродят стаи молодняка, такие мечтающие прославиться, принеся голову Нэнса Родригеса. Чем-нибудь могу помочь? Просто ты стремишься служить, да? Черт, малыш, готов поклясться, что да. Но уверен, что местные ребята будут признательны, если ты просто продолжишь заниматься тем же, чем и обычно. Понял? Идет. Фа! Так. Куда бы мне пойти? Значит, в другую сторону. Если здесь нету этого музея. Да, кстати, сохранится. Скуби-Ду где-то рядом. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам. Па-па-па-пам-пам. Театр Ноктюрна. Скайлайн. Ножик. Отель Империи. Да. Где ж, сука, музей? Ну, я хз, но, видимо, до этого музея так на такси ехать надо. Я так думаю. Сука, так и есть. Да. Бля. Вот они, приколист, сука. Чертовски смешно, да ты до устрачки напугал уборщиц, а теперь не можешь ли оттащить проклятого ящера обратно на выставку. И да, кончай терять везде свои ключи, или маршал уволит то из задницы. Так. Фига себе, огромный коридор. Так.
черт. Ну, это окно. Ключ от кабинета музея. Кайф. Блин, ключ не отсюда, что ли? Так. Стол сухо пошла. Блин, как прикольно в этом музее. Нихуя себе. Тут датчики стоят. Ни хрена себе охрана. С пистолетами ходит, чё? Так, где же саркофаг? Дорк, я нашел их внизу под диваном и отнес в бюро находок. Кончай бросать свои чертов ключи, где попало. И в следующий раз я потребую награду за находку. Джей. Бюро находок. Найс. Нам, видимо, и ключи не понадобятся. Блин, камера палит. Фак. Надо было сохраниться, я забыл. Ну, в принципе, нормально. Да блин, это камера. Так.
Дерьмо. Черт. Так, подожди. Да блин, это отстой. Чё, как тогда быть-то? Ладно. Тут палево, там палево. Да это пипец. Меня вот эта вот камера спалила. Что это было? Ох, пиздец. Да ебануться. Так, хотя бы так. Хотя бы так. Золотое кольцо, обычные часы. Маршал снова сменил код, показывает, какой он властелин. Начальник думает, ты прав, он разослал его всем, кроме тебя опять, но ты же все равно не проверяешь почту. Код 2358. Ты задолжал мне обед. 2, 3, 5, 8. О, господи. Кайф. А, как сюда выбираться таким же образом, что ли? Это капец какой-то. Это просто жесть. С саркофагом на перевес, блин. Да блять, сука. Даже бегать нельзя.
Да хорош. Да ладно. И как, блядь? Ебать. Это нереально. Это, ну, просто, в смысле, как он, сука, с саркофагом, блядь, хочет уйти отсюда, я не пойму. Да как? Так. Ну и дерьмо. Как быть-то? Ауч, ауч, ауч. М. У меня даже внушения типа нету. А так бы... Блин. Или там управление разумом, что-то в этом роде было бы у меня. Я бы тогда спокойно там чувака вот этого майндфакнул бы, который там в комнате охраны находится. Кошмар. А мне теперь все это говно перепрыгивать. Если это вообще возможно. Я один хер его задеваю, у меня хитбокс огромный. Чувак этот вообще не маленький. О, вы гляньте, я даже не дотронулся по сути до этой херни, а она один хер сработал. Так. Блин. Управление оставляет желать лучшего. Для таких вот маневров, бля. Где я тронул? Вы гляньте просто. Пипец вообще. Тихо. Бля, идеально встал, но один хер на. Может тупо так пробегать и поебать вообще. Так. Всего-навсего. Так надо было сделать. Блин, кто бы мог подумать. Ладно. Фак. Так, ладно. Дождемся. Там этих лазеров вообще не должно быть, чтобы я мог пройти. Он, блядь, в любом случае их задевает. И что это за срань, бля? Вы гляньте расстояние. Просто ебануться.
Да отключайся, лазер. Да мозга не еби, давай выключайся. Серьезно? Теперь вот так вот? О, и каждый раз она оказывается разная. Вот этот вот лазер. Теперь первый лазер вообще не выключается. Вот видите, он тут выключенный. И чё? Так. Блять, прыжок веры, мать твою. Иди нахуй. Я прошел, там не было лазера. Или тут, блять, какой-то лаг есть непонятный. О, да, неужели? Кайф. Спасибо. А. Кто-то идет по этому коридору, что ли? Что это за шаги такие? Так. Это хреново. Мать твою. И чё, куда я иду-то вообще? А, здесь даже вентиляционных шахт нету.
чем, сука, смысл? Да блять. В смысле? О, эта дверь не открывается еще. Ну ебать. Ищи назад переться теперь. Но это было легко, на удивление. Так. Нифига я беспалевный. Сука. Моя работа... Отстой. Да, прикольный пароль. Йоханссон. Довожу до вашего сведения, я буду сопровождать доктора Йоханссона лично. Думаю, он не захочет, чтобы его донимал младший персонал. Так, конечно, если у вас есть вопрос, то я попробую спросить его за вас. Ёб твою мать, да ты шутишь нахуй. У. Подождите, вампиров же, ну, как бы, они не должны же отражаться на камерах или как? Если их на отражении не видно, то на камере-то по-любому не должно быть видно, нет? Ну где ты? Ну, сука, смотрит такой еще, блядь. Гандон. Так. Так, статуэтка, расслабься, Пэм. Я попросил его переместить статуэтку в другую комнату. И да, она велела передать тебе привет. Измени код до доступа. Угу. Это мы знаем.
Я думаю, теперь-то я смогу пройти туда. Ну, тупо обязан. Чуть не пальнулся. Опять через этот лазер проходить, господи. Найс. Пожалуйста, на сей раз откройся. Офигенно. Что это значит? Ой, блядь. Не могу понять, почему, зачем кому-то понадобилось красть гроб каким-то древним трупом внутри. В этом городе ведь не настолько скучно. Беккет, что ты здесь делаешь? Я археолог, так что решил не отказывать себе в удовольствии приступить к незамедлительному изучению санкарского саркофага, о котором ходит так много разговоров. Я предполагал, основываясь на прочитанном, что там химия месопотамского царя. Необходимо было получить подтверждение. Так, что с санкарским саркофагом? Так он пропал. Я склонен предположить, что он был украден или же намеренно припрятан, если тебе так больше нравится. Очевидно лишь, что здесь его нет. А тебе удалось его смотреть? Ой, я хотел бы это сделать. Все эти домыслы о том, что внутри саркофага патриарх и что он является посредством... предвестником гиены заставляют меня кривиться. Все эти смехотворные суеверные предположения, которые я пришел разоблачить. Патриарх, гиена. Гиена, понятно, апокалипсис. Типа, ну, патриарх. Никто из известных мне никогда с ними не встречался. Но считается, что у истоков каждого клана стоит один изначальный вампир, патриарх. Некоторые клянутся, что прародители по-прежнему существуют, но вообще-то сородичи смертные верят во множество странных вещей. Гиена. Армагеддон, судный день, смерть для всех сородичей, общая грань большинства мифологий. Страх перед концом света. Многие верят, что Каин и патриархи когда-нибудь вернутся, чтобы поглотить или уничтожить всех сородичей. Я всецело с этим не согласен. Каин. Согласно Библии, Каин — это первый сородич и основатель мифического первого рода. Еноха. Место, где мирно существовали сородичи и смертные. Полагаю, что Каин — это олицетворение перехода от кочевого образа жизни к аграрному. Этот миф, как и большинство других, исказило время. Блять, прям стрёмно. Существуют ли другие признаменования гиены? Почему-то не так. Другие. Какие пророчения обходятся без туманов, сомнительных знамения? Посмотрим. Обычно упоминает увеличение числа слабокровных, явление Каина, смерть, мрак и так далее. Слабокровные. Для меня в них особая притягательность. Их считают слабейшим, наиболее человекоподобные сородичи, откуда и название слабокровные. Но они обращены так же, как и любой из нас. Я слышал, в этом городе их много. Это одна из причин моего появления в Лос-Анджелесе. Можешь побольше рассказать о слабокровных? У слабокровных редко проявляют способности и силы их клана, и многие из них не могут обращать
Поговаривали, что некоторые из них даже способны рожать. Многие сородичи боятся, что слабая кровь предвещает рождение кланов. Несколько невежественная, примитивная реакция. Ты так не думаешь? А почему ты не веришь в гиену? Как я уже говорил, во многих культурах заложен страх перед апокалипсисом. Сородичи верили в эти предания, еще будучи людьми, и, естественно, перенесли все эти мифы сородичей. Но обычно даже не требует сверхъестественных причин, чтобы вызвать широкомасштабное разрушение. Люди и сородичи сами могут справиться с собственным уничтожением не хуже любого бога. Гиена справится нами самими гораздо более вероятно, нежели вызванная богом. Ты не согласен? Как я аргументирую? Но нередко для глухих. Потрясающе. Как давно ты изучаешь миф сородичей? Уже 300 лет. Я пытаюсь определить смысл нашего существования. Выяснить роль сородичей в этом мире. Меня не удовлетворяет объяснение, ссылающееся на сверхъестественное. Вроде библейского воздаяния. Мы существуем зачем-то. И даже если придется потратить еще 300 лет, я узнаю зачем. Есть идея? Ну... Я не знаю даже. Я бы сказал то, что мы как из космоса, да. Ну, явно вампир существо, которое, ну, не особо-то любящее солнце существо, но как бы не из этой солнечной системы, наверное. Блять. Поразительно, какие влияния фильм оказывает на систему верований. И все же это лучшее объяснение, нежели божья кара за братоубийство. Я наслаждаюсь этой жизнью, неважно, как она возникла. Жизнь это то, чем можно наслаждаться. Жаль, что мы мертвые. Что ж, моя причина находится здесь... Что ж, моя причина находиться здесь растворилась в ночи, так что думаю, я поступлю так же. Если найдешь саркофаг, сообщи князю. Доброй ночи. Хотя бы так, слава тебе, Господи. Я похуел оттуда выбираться. Простите, я начал тут подремывать. Ох, мне надо бы завести какое-нибудь сторожевое животное, что убедило меня, когда заходит народ. Может, одного из тех шимпанзе, как в сериале «Обезьяний детектив». Этот макака всегда обставляет своего хозяина. Лакура ждет меня. Чё? А, да, мистер Лакура ждет вас. Да. Для такого юнца он определенно любит работать допоздна. Лично я провел большую часть молодости в индустрии развлечений. Да, охранял съемочные площадки более чем 6 топовых телешоу. Нужно поговорить позже, Чанг, извини. Буду вежливым. Ему ж там все-таки, блядь, одиноко сидит там одного. О. Че там? Город прикольный. Блять, вполне себе. Неплохой. Парадокс лидерства в том, что независимо от того, что ты делаешь, за твоей спиной будут толпиться сотни убежденных в том, что их решение было бы более здравым, и что твое решение лишь побочный эффект от наугад отпущенной стрелы. Я объявляю неугодный приговор и сношу нападки критиков. Я принимаю решение, которое больше никто не примет. Лидерство. Я ношу камень на шее и мишень на груди. Каждый в этом городе уважает вас за мудрое руководство. У меня уже есть набор лизоблюдов. Мне нужны
адъютанты, которым можно доверять. Как ты не встречал еще тех, кто отзывался о вас с неуважительно, так к чему все это? На Нэнси Родригеса будет объявлена кровавая охота за убийство Алистера Граута. Наказание Родригеса лишь вопрос времени. Я запалил фитиль. Если вспыхнет война, то именно мою голову они захотят поднять на пике. По крайней мере, я могу расслабиться, зная, что ты, мой самый многообещающий служитель, снял сегодня с моих плеч тяжкую ношу. Тебе нужна помощь, чтобы доставить саркофаг в мой кабинет? Я не доставлю его тебе. Его украли. Украли? Украли? Как? Кто мог... О, Герри, подлый ты червь. Не следовало восхитить твое коварство, канализационная крыса. Гэри? Первородный Носферату. Именно Носферату выяснили, когда саркофаг отвезли после Дейн. И раздобыли ключи от музея. Они единственные, кто знали. Теперь это для меня очевидно. Моя ошибка. Нос. Я хочу, чтобы его нашли. Я хочу, чтобы нашли. Саркофаг могут использовать, чтобы вызвать в этом городе неизвестно какую катастрофу, если он попадет не в те руки. И говоря, я хочу его найти, полагаю, вы подразумеваете меня. А что стоит для вас этот саркофаг? Может, я смогу его найти? Ты найдешь саркофаг, поскольку я уже доверил тебе это дело ранее. И ты не преуспел в том, чтобы доставить его мне, верно? Ну, послушай. Носферату шныряют в нечистотах под улицами Голливуда, но даже мне неизвестно, где они прячутся. К сожалению, Голливуд не предан Камарилле. Барон Голливуда — анарх по имени Айзек. Айзек более цивилизован, нежели анархи Даунтауна. Но все-таки насквозь пропитан недоверием ко мне. Может быть, ему известно, как связаться с Носферату? Найди Герри и заставь его поговорить. Этот саркофаг может быть использован против нас. Не возвращайся, пока не найдешь его. Теперь я вынужден объявить кровавую охоту и принять на себя удар последствий. Выведи его отсюда. Балет. Наругали меня еще, сука. Так, ну поехали в Голливуд. Голливуд. Голливуд, оказывается, в Лос-Анджелесе. Я не знал. Ну или не помню. Не встречал еще тебя здесь, если я тебя не видел. Тебя не видел я, Айзек, так что это твоя следующая остановка. А тебя, значит, зовут Айзек в ювелирном магазине в конце улицы. Считай, что ты уже приглашен. А если я не хочу встречаться с Айзеком? Хочешь? Собираешься заставить меня? Зря стараешься. Metalhead Industries. Какой-то бар. Ебать, это что, Блейд? Какой? Спиздил часы. Внезапно. Тут еще и шлюшки есть. Так. А тебя знаю.
А, можно ли узнать себя по-настоящему? Вот загадка жизни. I'd tell you when hell freezes over. Блять. There's always that chance that it might. So, let me just go. О, господи. Так, а чего ты хочешь? I'm not gay, but I'm willing to learn. Я не лесбиянка, но очень хочу ее стать. Yes. Чего? Девочка, ты потрясла мой мир. Aren't you cute? Блять, Except replacing you пиздец. was absolutely repulsive. Так. Так много крысок. Угу. Прикольно. Один чувак меня режет, а коп меня стреляет. Ну и картина, блядь, масло. Red Spot. Так, куда-то зашли. О, бухашка. Ебать, тут нету ключа у меня. Закрытая дверь, за которым еще одна закрытая дверь. I could have swore I told you to see the Baron. Yeah, that was a laugh. Готов показаться, что велел тебе навестить барон, так что... Так, прости, шутки ради. Разве что чувство юмора у меня слегка извращенно, понимаешь ли. Драка меня смешит просто до усрачки. Ну, давай, сиволапый. Зря стараешься. Давай, давай. Я тут пока прогуляюсь. Бомжики. О, блин, прикольно. Какая тут классная улица. Кафешка какая-то. Sunset Print какой-то. И походу какой-то, ну прям... японский вампирский особняк. Ну как японский, точнее китайский. Так, а куда-то я зашел. Good evening, Neonate. Isaac Abrams. Добрый вечер, новообращенный. Айзек Абрамс, я ждал тебя. Похоже, оловянные солдатики Марили слишком часто меняются в последнее время. А этот дешевка князь Лакруа хочет мне что-то сообщить? Нихуя себе. Нихуя себе ты начал, блядь, с козырей прям. Это дешевка. Ну ладно. Я еще на Сферату. So, you've come to barter information with the sewer rats. Crimes really be desperate and stupid consorting of their kind, and asking for my help of all peoples. Есть какие-то идеи, где их можно найти? Perhaps. However, before we discuss how I might help you, there is the matter of tribute. Мне перестает нравиться направление нашей беседы. Call me old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. Дань уважения. Ну и чего ты хочешь? What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in a nearby internet cafe tonight. Is he a
Интернет Ground Zero. Joseph K. and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Go on. There'll be plenty of time for questions. Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. Welcome to Hollywood. Жалко, его убить нельзя, ладно. Что-то у меня... Да, здесь есть. Но скрытность повысить бы на самом деле. А лучше... Взлом замков повысить. О. Сентябрь. Да, скоро сентябрь, блин. Oh my god. Мать твою! Everyone was worried sick. Все безумно тебя беспокоились. Ты исчез и не позвонил. Никто не знал, где же ты. Что с тобой произошло. Я думал, ты уже мертв. Ты в порядке? Ну, знаешь, неважно. Мы должны помочь тебе. Да стой, ты в порядке. Ты вообще кто? Да я же сама, ты у тебя что, амнезия? Дай позвоним. Мы соберемся вместе, поговорим. Может, ты что-нибудь вспомнишь? Возможно, чтобы не узнать, что ты жив. Да брось, я не шучу. Я же знаю, что это ты. А если ты меня не помнишь, это же я сама. То что с тобой случилось? Честно, Саманта, я не он. Окей, тебе понятно? Это же ты. I don't think you know what you're saying. We're gonna help. Ты не понимаешь, что говоришь, мы хотим помочь тебе. Видишь, все просто хотят, чтобы ты вернулся и пришел в себя. Ждут. Жди тут, я только позвоню, все будет в порядке. Это, видимо, какая-то тёлка из прошлого. Hey, Jenny. Yeah, it's Sam. Эй, Дженни. Ага, это Сэм. Никогда не догадаешься, кого я встретила. Но ты же знаешь, кто недавно пропал. Ага, я тоже до сих пор не верю. Просто проходил мимо меня в Голливуде, он здесь рядом. Он все-таки тут что-то не то, я думаю, тебе стоит позвонить пару людей, но сначала он не узнал, думаю, ну от наркотика или что-то. Ему нужна помощь. Ладно. Может служить его в больнице или сообщить полиции? Ну не можем его просто так бросить, он... Хорошо, позвони им, я пока задержу его здесь. Просто дай всем знать, что он жив, и мы собираемся им помочь. Нихуя себе. Нарушение маскарада. А, блин, я что-то не то сделал. Ай, да ладно. Придется опять базарить.
Она на готове стоит. О, блядь! Oh my gosh, is that you? Everyone was worried. Ненормально, ты же с кем-то черту. Это же и Саманта. Я тебя не знаю. Похож, сука, вот я же сказал мне здесь недавно. But your face. На твое лицо выглядишь так похоже, не, просто невероятно. Uncanny. Не могу в это поверить. У многих похожая внешность, клянись, может найдешь кого-нибудь ищешь. Да, простите, ошиблась. Ground Zero. Привет, Хитоми. Привет, а я Аяко. Давай попрактикуемся в английском. Место, где ты живешь, как оно? Америка должна быть какая-то клевая. Ты в Голливуде? В кино снимаешься? С любовью, Аяко. Настоящий Кента. Я ел Акономияки. И Окогама. Ты через... Та чрезвычайность была вкусна, что съедено в Америке. Они едят японскую пищу, я должен следовать. У американцев длинные ноги. Ты свидаться с американским мальчиком, фото посылают, это счастливо. Этот уикенд я иду на горячий источник, где моя семья была прикреплена. Я очень-очень взволнована. Когда мы были детьми, Юки, которая наш друг, это запомнила. Она также спрашивает о вещи в Америке. Приятное время прошло. Пошли мне много фото прямо мне. Да. Ковбойский путеводитель по киберпространству. Ну, прикол. Погоди, где этот ковбойский путеводитель? Ну, что-то нету. Ха-ха. Это же Evil Dead, там, не знаю, House of Dead, по-моему, называется. Нуб Кемпер. Кафка. Это он. Нет темы. Встретиться в переулке позади Фестпак. Мафа вирус. Так, приложение. Да. Подожди. Приложение. Список. Ну, это прям компьютерный зал, реально. Так, а тут что? А-Д.
О, нет, нахуй. Читать про каждого, писать про... печатать. Как он сказал, кафешка называется? Фестбак. Чили пеппер. О. Везувию. Сюда можно зайти еще. Что тут у нас интересно? Подбородок. Чин. Че за... Грязный пес. Так, ассортимент. Так, Playful Rabbit. Игривый кролик, эротическое видео для траха. J-Prom. Ёб твою мать. Так, подожди. Журнал давайте. Ну, грязный пес. Журнал. Грешник. Окей. Девственница. $80. Так, Дженнифер. Холстяцкая пати, нифига себе. Кэрри. Так, личное. Большой Джон. Джон наконец перестал сниматься и начал делать фильмы, как и предполагалось. Он помешался на фермерской тематике. Он просил связаться с ним по телефону. Этому чуваку нужна помощь. Блин, ничего интересного вообще. Чего? Факс? Нужна новая мебель? Магазин Софа Кинг. Понятно. Так, куда-то я вышел. Блин, ну и прикол. Да. Прям деренький какой-то. Так.
Где этот фэсбак долбаный? Погоди, где я оказался? А что, кладбище? Хм. Так, ну... Мне здесь точно быть не надо. В кладбище какое-то. А, блин, вот он. Так, фэсбак, значит, позади него. А вот и он. Yeah? What do you want? Чуть не надо. Это тот парень с кассеты мне прислал язык. Да, то есть... что? Черт возьми, этот язык. Я не знаю никакого языка. Отвали, приятель. Get lost, pal. Расслабься, ты можешь мне доверять. Черт возьми, что здесь происходит? Ладно, извини. Это просто я имею в виду, что просто хочу из этого дела. Не хочу иметь ничего общего с этой проклятой кассетой. I don't want anything to do with that damn tape. Что, почему? Что происходит? Я не знаю. Ну, то есть, что касается видео, я видел все. Я имею в виду все, но это омерзительно. Это может быть настоящим, но оно настоящее. Я это знаю. Там все настоящее, и это пугает меня до чертиков. It's real and it scares the hell out of me. Понимаете, что... Правда, все настолько плохо. Ты не понимаешь, это отвратительно. Та девушка, что с ней случилось там, это просто неправильно, чувак. Это просто неправильно. А теперь что-то не так, что-то преследует меня. Бонклинс, что-то преследует меня. Something's wrong. Something's after me. I swear to God, something's after me. Что преследует, о чем ты говоришь? Куда бы я ни пошел, куда бы ни сажал, я вижу их в тенях. Мой телефон звонит, я слышу, как кто-то дышит трубку. Дерьмо. I hear something breathing on the other end. Я свалю, чувак, я ухожу из этого дела. Просто дай мне кассету. У меня ее нет. Я прятал ее в надежном месте. Тебе надо найти Ginger Swan. Вот, блядь, ты это видел? Я свалю отсюда. Видел что? Ну, пиздец. Он убежать не может. Да. Теперь скрипт не сработает. Говно. Старая, сука, тупая игра. Да. Экшона хочется мне. Угу. Круто, блин, круто. Yeah?
Так. Have it? Oh, Christ! Ребенок еще где-то заплакал. Они где-то здесь. Не могли же его далеко унести. Так, где кровь? Блин. Хер поймешь. Дженнифер Свон. Ну ладно. Make good time. Hand me the item. У него его не было. Can you at least make a good excuse? Дженнифер Свон. Ginger Swan. Лебедь, не птица. Имя. С ним связано столько воспоминаний. 70 лет назад в этом городе не было ни одного мужчины, который не бросил бы семью, карьеру, все ради одной ночи с ней. Family, career, or anything else for one night with her. Так, где мне ее найти? You believe in an afterlife? Ginger Swan's been dead since the 50s. 20 years after, there are still grown men weeping at her grave. I don't know how she's relevant. Ну, в кладбище, значит. Идем в кладбище. Купи себе часы. Зачем? В чем прикол данной подъебки? Не понимаю. Бля. Oh, there, Slick. Might want to think about knocking. Повторение ловчила. В следующий раз тебе лучше постучать, потому что я тут чуть голову тебе не снес. Думал, ты зомби. Чего ты взял, что я зомби? Who else would be waltzing in here in the middle of the night? А кто еще валится? Romero. Так. You're taking Меня зовут Ромеро. Блин. exactly. Thank you for getting in. Ой, ты серьезно? That's part of my job. Ромеро, блин. I'm here to make sure nothing gets out. See, it's like
Dead of it getting up with an itch to stroll down Hollywood Boulevard. Nobody knows why, but they're working on it. Till they figured out they needed a volunteer to patch the problem, and I stepped forward. Problem Блять, early меня тут solved, прыщ parents happy. заебал. I get to shoot И zombies. фурункул, это что это вообще? I've carved out a nice niche here.
О, сука. Ебать. Мне кажется, у меня будет пиздец голова болеть утром. Кошмар. Выдавливать фурункул на лице — это вообще не весело, бля. Who knows? Vampire necro voodoo, toxic waste, solar radiation. The important part is, they continue to rise up, and I get to put them down. Everybody's a winner. You're telling me, as far as I know, I'm the only person around Hollywood who considers marksmanship an art. A lot of the stiffs around here used to be asshole celebrities too. Bonus. I love my job, what can I say? By the way, hey, you wouldn't be interested in watching the place while I go handle some business, would you? Unless we're evil, it might end up in a zombie holocaust or something. Like one time these goths snuck in. Ooh, wasn't pretty. I'll be back in about 5 minutes. If you should see any zombies in that time, you need to put them down. No, they're dead. You're either gonna have to hack them up good, or shoot them in the head. Just don't let them bite you. No, just hurts like a bitch. Fantastic. Им что, реально в голову стрелять надо? Похоже на то. Да ладно. Привет, Филипп. Да, им надо в голову стрелять. Да ё-моё. А неплохо получается стрелять. Хоть стрельба у меня не прокачана. Бля. Да сколько их? Вы гляньте, просто толпа, блин.
Еще 2 минуты. Сука, начинает еще ворота ломать. Так, окей. Да в смысле, лол? За какую расу играешь? По-моему, комарили. Я не помню. Те, которые более человечные. Так. Так, подожди. Да блин, попади. Хорошо. Блять, и ведь самое пиздец в том, что там еще и другие ворота есть. Так. Вентру... Нет, сейчас. Я не помню, как они назывались. То... Эй, да какой из мозгосос, ты чё? Не надо мозгососа. О, блядь, суки, нахуй. О, так. Всего на 5 минут чувак отошел, а тут такой пиздец происходит. Да хорош! Это как? What the hell? I can't get a six-pack without the whole За пивом? Серьезно, чувак? За How do пивом? I explain this? Кошмар. О, блядь, у меня пиздец голова болит от того, что я фурункул выдавил, блядь. Не и то, не полностью, мне кажется. Сашик, бро, еби мне что-нибудь по голове, чтобы нахуй не мучился больше гонкой веса. Занимаясь, боже, сегодня настолько был пиздец, пиздец в кубе, блядь. Тореадора я, Тореадор. Да, блин. А что такое? Что за гонка веса? Типа пополнял, что ли? Ой, господи. Пиздец, мне утром будет голова очень сильно болеть, ребят. Это 100%. Я вообще буду охуевать утром. Oh, there's Slick. Так, Who else? Names were... See, его it's зовут like Ромеро, this. который охраняет кладбище. This time, Dilly figured out. Да, смешно. Who knows? Hey. Well, if you change your mind, you know. Вы гляньте на этого сукина сына. Так. Ладненько. Да, еще раз попробуем. Похуй. Сохранимся. Mind. I'll do that. And Он мне типа ружье дал какое-то особенное.
Стрельба. Стрельбу получил, короче. О. Ну, Антон, рассказывай, что случилось-то. Господи, блядь, мне голова болит. Голова болит, голова болит. Голова болит, голова болит. Сгоняю вес, да, директор измотал, нон-стопом хуярил. Кроссфит. Ну это когда колотишь мешок, 3 минуты упал, стал отжиматься 20 раз, и турнику подбежал, и тут же стал подтягиваться, я ебал. Нихуя нормально. Да ты ж молодцом. Четко все. Меня бы вот так кто-нибудь дрочил бы, тоже походил бы. На шатырку только подносили изырги. Нормально. Даже до такого дошло. Да, вот это ты, блин, конечно, старался. Так, тварь. Бам. Там у нее же ворота ебашит. Суки. Так вот в голову. Что-то ты, Сажик, тоже себя сегодня решил убить. Просто сколько времени ты стримишь? Да, просто спал, просыпался. А так, на самом деле-то не так много. Ну как, с перерывами, короче, постримил сегодня. Так. Неплохо. Надо от этих быстренько избавляться и бежать вниз. Сейчас там ворот откроют. Да блин, ты дурак что ли, блять? Вон, ебашут уже, суки. Да ёбаный рот, серьезно? Ёпта, это вообще трудная задача. Капец. I'll be back. And Тут они, походу, в каком-то определенном порядке выходят. Вот этот всегда поднимается, потом этот, потом сверху. Да уж, ну и челлендж, блин. Защитить ворота, чтобы защитить мир от зомби-апокалипсиса. Вот это бред.
Так, сучка. Ты идешь спать. Ты тоже. Передай привет Гитлеру. И Мавроди. И еще кому-нибудь. Давайте. Так. Блин, сверху уже ворота ебашит. Так. Смеется еще. Что за зомбаки такие ненормальные? Господи. Так. Сука, внизу уже ломают. Да беги, давай. Да мать твою. Да ебануться, блять. Тут кооператив нужен. I'll be back. Мне свое оружие дал, кстати. Уже и миссию называется. Они типа бесконечные или у них какая-то конечность все-таки есть? Привет, белозист. Привет. Да, тебя тоже обнял. Ауч. Обратно в могилу. Ты тоже иди. Ты тоже. Прям в затылок. Это было жестко. Да мать твою. Так. Тихо. Вот так вот. Так, тут постреляем немного и бежим вниз. Вон уже, сука, и сломает. То ли мне стрим встал, то ли офнулся. Не, у меня встал. Ну и у вас разговорчики, ребят. Так. А. А вас тут не дохуя слишком? Бля, там уже ворота ломают, я ебал.
О, сюка. Беги, беги, беги. Зомбари ёбаный. Пока Джордж Ромеро бегает за пивком, блин, я тут убиваю их, зомбари, ёб вашу мать. Я тебя больше обнимать не буду. Ауч. Да. А, бля, у меня же стремительность есть, лол. Я могу типа ускорить себе. Блять, гондоны. Не смей ломать, мразь. Как этот мудак тут в одном справлялся, господи. Ну-ка, Рэем Холли обнял, взял за руку. Какие реакции? Блин, наверху. Бля, беги, сука, беги. Бац. И бац. Мразь. Что ты на это скажешь, мразь? Да нет. Да. Да хорош, они там 5 ломают. Ебать, такой толпой. Да пошли нахуй! Пиздец. Да, алло. Больно, пиздец. Боль. Запустил Папая, выключил Папая. Давай еще. Ебать, вот это хардкор пошел. Сука, мне бы вот хотя бы на УЗИ были патроны, было бы охуенно. Но на УЗИ даже патронов нету. Это положительно на эти игры с восклицательным знаком уважения. Игры с восклицательным знаком. Ау. Холли, у меня только один вопрос. Ауч. Ай, как идет. Волочит ножки. Блядь, это вообще невозможно.
Билдис, спасибо за фоллоу. Ладно, я по-быстрому не сгоняю. О, сука, идет нахуй. Ломать ворота. Твари, паскуда. Здравствуй, дорогой зритель. Добро пожаловать. Спасибо, спасибо. Да. У вас тут не дохуя, ребята? Вам не кажется, что у вас реально дохера? Блять, House of the Dead прям какой-то. Нахуй, нахуй, нахуй. Быстро наверх. Там сейчас ворота сшибут к хуям. Давай, задавай. Да чего вас так много? Ты в Дэнди играешь? Да, играю. Бывает. Все, Battletoads пройти не могу. Блять, стремительность. Не ломайте, блять. Да ну нахер, они уже ломают сверху ворота. Да пошли вы! Это нереально! Нет, это вообще невозможно, никоим образом вообще. Нахуй, я отказываюсь. Пошел он нахуй. Ох, гандон. What the hell? I can't get a shit back without the Когда whole Папай буду shit играть? up in flames? How do I explain Не знаю. this? What's the opposite of not true? That's me right now. Вот так я вообще в него играл, конечно, Папай. Хуя он хуярит. Короче, он реально идет нахер со своими зомби. Так, где тут у меня... А что за мате? Так. Где-то здесь должна быть видеокассета. Мате чай такой? Мате. Так. О. Чизкейк. Ну, это типа творожного пирога, мне кажется. Ну, прикольная штука. Вкусная бывает очень. С чайком самое то. Как, блять, сука, болит
Тварь. Он такой в основном светло-желтоватого цвета. Светлый такой, или даже золотистого цвета. Что типа творога или типа сыра. Ну такой. Да, я очень ленивый человек. Вкуснейший тортик. Да, хороший такой тортик. Ой, я такой ленивый, что даже работу найти не могу. Сижу без работы. Бля. Don't have it, do you? И все ради какой-то кассеты. Знаешь, есть такая штука, интернет-магазин. Я не сомневаюсь, что ты ее найдешь. Я извиняюсь за свое прежнее высокомерие. Условный рефлекс. Нынче дается столько молодняка, забывающий свое место. Я окажу тебе любую разумную помощь. Но сначала... I'm in a hurry to find out what's behind all the hype, so get comfortable. I do have a Мне так не терпится знать, за чего весь этот шум. Устраивайся поудобнее, будем смотреть кино. Ебать! Ебать. Death Mask Productions. Это что за кино, нахуй? Это что за твари вообще? It's more disturbing than I was led. Это даже более тревожно, чем мне говорили. You understand my Теперь ты concern. понимаешь мою задаченность. Отвратительно. Зачем я должен был это смотреть? Блин, я бы сейчас голубцов поел, да, со сметаной, ну, или с мазиком. Ну, просто так, на ВК. Ты максимально ленивый. It just so happens that around the time this stuff film Да, я думаю, Антон не ленивый. Nosferatu, Ой, бля. I tried to elicit their help. Если он тренируется так жестко, что аж его нашатырем, блин, приводит чувство, ну, это такое. Я думаю, таких людей называть ленивыми такое себе. Usually I just put the word out I'm looking for them, and sooner or later, they appear. I assume it does. It's awfully coincidental otherwise. I don't know how many professional FX houses can pull those off. There's a problem, though, in that the film's incomplete. The first half is damaged. We need a complete copy. Так, копию получше. Behind the spit-shine gloss of the Hollywood Dream Factory is another city churning out a vile byproduct of the furtive consumption of a debauched audience. I have no doubt the film's found its way to another smut peddler. I'd ask around. Я пивас херачи пришел с работы с колбаской, ветчиной, сосисочки, сало, яичника, куриную сметочку. Нихуя. Нихуя ты кушаешь вообще заебато. Ну я тоже пиво пью, но, блядь, весь кайф портит то, что я ебаный фурункул выдавил. Болит пизда. Вообще пиздец нахуй.
Ну, спиртяга только. Спиртовая салфетка для инъекции вот такая вот есть и все. Мазиком намажь. Тетрациклиновой мази, блять. Я и забыл о нем. Сука, надо было тетрациклиновую мазь покупать. Ёбаный рот. Да. Затупил, бля. Сука. Но беда в том, что у него нет вот этой циклиновой мази, по-моему. Бля, поискать надо. По-моему, была. А чё за фурункул? Ну, по-нашему кутургуя. Вот такая вот хуйня, бля. О. Тут даже следы от моих ногтей должны выйти. Типа, пиздец, его сильно выдавливал. Аж след остался. Ай, бля. Так. Короче, нашел бальзамический матч по Вишневскому. Оказывается, был у меня. Так, и немного марлевого. Как называется? Ну, бинт, короче, бинт нашел. Мне 2 раза были фурункул, в детстве намазали мне мазью Вишневскую, предложили бинт, потом чувствую что-то не то, и начал пытаться снять бинт, не выходит. В полотенце и вырвал. Вот там я охуел, конечно, второй раз пришел к доктору, и он стал со мной просто общаться на разные темы, ебусь там. Не сказал, блин, по нему. Я думал, что через ему снесу хуя. Хуя. Себя, конечно, удивил, блин. Белозис 1 уровнем. Сейчас. Так. Вариантов немного у нас.
Так что... Не прикладывай мордю, или бинт будет больно. Почему? Да, я вроде, ну, вроде норм, нет? Хули делать? Хули делать? Лечиться-то надо. Как бы больно оно не было. Придется. Значит, такая, сука, вонючая, блядь, этот мать Вишневская. Как клей? Вот так вот. Скотчем, что ли, его зафиксировать, блядь? Ладно, не буду. В принципе, и так вроде нормально стоит. Если скотчем зафиксирую, то точно будет больно. Ладно, до конца стрима, думаю, будет нормально. Не целый день будем сидеть, точнее, не всю ночь. Хотя хуй его знает, посмотрим. Так. Ладно, сохранимся. Что-то мне прям, знаете, что захотелось? Ниже Гайдена пройти. Вот это будет, сука, весело, реально. Так. Ну-ка. Фурункул атакует. Но, блин, что-то вдруг ни с того, ни с сего, блин, началось. Еще надо бы руну пройти. Надо будет руну закачать. Попажа. О, так. Везде приходится менять. Вот так вот меняем. Тут есть вкладка ретро? Нету. Games and Girls. Это точно не про нас. Так, Steam, точнее. Короче, Steam просто пускай стоит вечно. Норма. Так. Тут и так все хорошо. О, блин. Так. Теперь. Что ты пельмень захотел? Или мантов, или плова, или мясо жареного? Я всегда хочется. Как бы охуенная вещь. О, сука, начинает чесаться жестко. Чешется, сука. Видимо, гнойничок типа уходит. Идет к этому Вишневскому. Вишневский такой: иди ко мне. А гнойничок такой: иду. Сука, больно, блядь, ебаный рот. Ну не больно, а так чешется, сука. Так. А что это у меня?
Так, так. Камера у меня какая-то глючная. Ща приведем в порядок. О, так-то лучше. Теперь, Эстопия. Red Arch бы скачать, кстати. Ninja Gaiden. А какую бы часть пройти? Что-то у меня тут Virgin Edition какой-то. Все какие-то Edition, блять. Ромхаки какие-то, бля. Дерьмо. Качать придется Ninja Gaiden. Нихуя себе. О, это же Red Arch. Блин, надо будет его качнуть. Ладно. Тогда просто ром Ninja Gaiden найду. Ninja Gaiden. Ром. Retroland. Вот. Так, где там? Ага. Текма представляет. Так. Точнее, джойстик интересно работает. Нажми старт. Так. Ух ты как. Тю-тю-тю. Тю-рю-рю.
Блин, да, вот для того времени это супер кино, наверное. С кем сражался мой отец, за что он бился и за что погиб? Даже я точно не знаю. Днем позже его исчезновения в его комнате я нашел письмо, в котором он написал: Рю, я уже на пути к дуэли, которая решит мою судьбу, жизнь или смерть. Если я не вернусь, возьму мой фамильный меч рода Хаябуса, меч дракона. Но тем поезжай в Америку, найди там Уолтера Смита, он археолог. Рю, всегда будь храбрым. Я жестоко отомщу. А в дуэли с кем? Кому ты там мстишь? Непонятно вообще. И мертвый он тоже непонятно. Так. Вверх, вправо, вниз. О. Тю-тю-тю-тю. Понеслась. Блин. Управление наоборот. Так. А это прыжок. А Б это удар. Угу. Как прикольно. А я, блядь, что за хуйня? А... Не кажется ли в третьем Ninja Гайдене было как-то управление, но получше? Ага. Понял, как сюрикенчик кидать. Ну как Castlevania на самом деле, оказывается. Как я вот сейчас чувствую. Легкий босс очень. Изи пизи, лемон сквизи. Кто они? Кажется, они идут за мной. Кто здесь? Всего лишь девушка, уходи отсюда. Всего лишь девушка, уйди. Я уйду, но сперва. Какого? На нахуй. Гейм-овер. Нас застрелили.
Нифига, что сюжетная игрушка. О, где я? Я вижу, эффект анестезии проходит. Будь потише, я хочу тебя кое-чем попросить. Вот возьми это и убегай. Что это? Это статуэтка? Некогда объяснять, торопись. Постой-ка, кто ты? Да блять, ты не могла мне просто дать статуэтку и объяснить, что вообще? А если ты не пытался бить меня? Кто-то идет, будьте осторожны. Ладно. Понеслась. Да блин. Да чё ты падаешь? Кстати, эта смесь немного притупляет боль, мне кажется. Да ёптить, серьезно? Ага. А, я могу пройти, лол. Ах ты сука. Ах ты сука. Но нет. Финокс, привет. Кто лицо поломал? Это меня поломал Фурункул. Товарищ по имени Фурункул. Погонял у него такое. Прям, сука, всек мне подбородок, мразь. И мне там прям пиздец. Я его выдавливал сегодня. Ай. Было неприятно очень. А, у меня время еще есть, сука! Я и забыл об этом моменте. Бля, была у меня такая херь жопа. Да. Вообще не весело. Веселого тут, блин, мало, как говорится. Погнали. О, что-то соплюхи пошли. На, господи. Да блин. Ауч. Блин. Можете его скотчем реально приделать. Поебать. Пластырей нету нихуя.
Прям как в программах Малышевой, бля, будем. А, сука, в натуре паузу поставить забыл. Так. Дай-ка на всякий случай еще Вишневского, наверное, ебанем. Хм. Да, вырвать его будет не очень приятно. Ах. Тихо. Да блин. Ага! Мразь. Ебать, началось. Началось. Говно по трубам понеслась, как говорится. Хотя бы. Да, блять. Что? Мне ж туда надо было. Хули он умер, блядь. Ай, сука, ржака. Сука. Только так. А прыгнуть не вариант. Ну ёб твою мать. Ты охуел?
Сука, волна! Блин. Говнюк. Блин. Летучая мышь говна. Да блин, хорош. Сука. Ладненько. Нормально прошли. Но жизни так мало. Блин, и босс. Ауч. Да, легкие тут боссы. Кажется, я охреневал только в третьем Ninja Gaiden, а первая часть это легкая. Что это за странная статуэтка? И кто была эта женщина? А просто становится все больше и больше, нужно повидаться. Со знакомым моего отца, мистером Смитом. Третий акт. Кто там? Вы должны быть Уолтер Смит. Меня зовут Рю Хаябуса. Кто это? Этот меч? Конечно, ты, наверное, сын Кена Хаябуса. В своем последнем письме отец просил тебя встретиться с вами. Последним? Все ясно. Значит, это уже началось. Мы с Кеном ходили к экспедиции очень старым руинам Амазонки. И нашли статуэтку. И каменную табличку, которая гласила, что... Подождите минутку. Не об этой ли статуэтке идет речь? Да, точно, я думал, ее похитили. Эта статуэтка демона таит достаточно злых сил, чтобы уничтожить целую расу. Нихуя себе. Как все серьезно. Демон пришел на эту землю и вызвал множество смертей. У нас только статуэтка тени, да? Опа, спиздили. И теперь она мне бывает, друг. Что за... За ним Рю. Коты ебаные. Да хорош. Чё за орлы пошли? Нормально. Музыка прикольная. Пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Орлов ебашим.
Ах ты, мать твою. Ты охуел, он меня убил практически. Черт, ладно. Блин, классно. Да блин, это чё-то птица говна. Ауч. Да ёбана. Да ёбаный. Где Мадей, привет. Угу. Да, я охренею, блин. Сзади кот, спереди орел, снизу, блин, чувак с мечом. Ёбаный рот. Да ёб твою мать. Да хорош. Ну. Да ты сука! Как мне этого нижнего-то забрать? Да, ёпта. На, идите нахер. Я к вам не хочу. Тьфу! А чё это у вас там, конвейер что ли стоит, сука? Найс.
О, найс. Отлично подобрал момент. Это бред. Скачет как сука, блин. И как мне его убить? Сюрикены тут особо сильно не помогут, нахуй. А, так. Не, о, хорошо. А, он меня убьет. По сути, мне должно хватить сюрикенов, да? Походу, должно хватить. Так. Ебать, да не хватит у меня этих, сука, сюрикенов. О, что за дерьмо?
О! Да ну нахуй. Ла 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 ла. Да ударил, лол. Е. Ну, сдохни, тварь. После возвращения своей туетки у меня появилось плохое предчувствие. Я поторопился назад. Доктор Смит! Говорю, статуэтка света. Ее забрали. Статуэтка света? Да. Твой отец и я. Ну, оба хранили по статуэтке. Так, сука, сразу отдать надо было. Для пробуждения и одной статуэтки достаточно. Демон спал 700 лет. И сейчас он начинает пробуждаться. Во что бы то ни стало, мы должны остановить его. Иди верни статуэтку. Другого выбора нет. Ты должен стать драконом, ниндзя. Доктор. Доктор Смит. Смит, доктор. Доктор Смит. Пройдемте с нами. Тю-тю-тю-тю. А че, их убить нельзя было? Здравствуйте, Рюха, и быстро простите, если мои люди с вами были грубые. Мы из СРО, специальный вспомогательный отдел, меня зовут Фостер.
Перейдем сразу к делу. Подождите. Я хочу знать, зачем вы убили Смита. Но его не убивали. Но мы поделимся с вами тем, что знаем. В верхнем устье Амазонки были найдены руины древнего храма. Кажется, храм был построен 2000 лет тому назад. Его открыл доктор Смит. Он изучал руины какое-то время. Но однажды он отпечатал вход в руины храма. И с тех пор там никого не было. Все же однажды некто проник в руины храма, его зовут Гвардия де Мия. Сам он называет себя Жакуйо. Долбан француз. Так вы во всем знаете. Женщина, стрелявшая у вас в баре, была одним из наших агентов. Они поджидают вас. Оу. Ха-ха. Так, нас скинули в Амазонку. Вот и ж Хант. Блять. Сука, ты меня задрочить решил или чё, сука? Ну и тварь. Хуя ты сейчас выдал, блин. Он шотку мне решил, что ли? Блять. Ебать!
Блять, я его даже не заметил, он, сука, так сливается с фоном, я ебал нахуй, это что за хуйня? О. Ха, сука, пиздец. Угорай нахуй. Нужно еще быстрее. Да, блять. Не, нахуй, надо менять управление. Блять, хули ты не повернулся-то, ёб твою мать. Да, блять. Управление стиком намного хуже даже.
Что? Да ебать! О! Нахуй я отдыхать, короче. Пизду. Я устал. О, устал.